근데 엄마가 전화가 와서 너희는 결혼 안 하니? 미국에 법이 바뀌었던데? 라고 해서 엄마 나 사실은 결혼했어. 그랬더니 어머님이 막 울먹울먹 하면서 제가 항상 농담하거든요. 한국에서는 비혼이고 미국에서는 기혼이라고. I never thought I would be able to be married in my lifetime. I never thought in my lifetime they would legalize gay marriage. So then when we got that right, the ability to do that, it was 여기는 저의 배우자이고요. 세상에서 제가 가장 아끼는 사람입니다. This is my wife, Kang Hae-young, and we've been married for almost 16 years. So we only married for 9 years. Oh yeah, we've been together 16 Yes, years. yes. We should try that again. 저랑 와이프랑 고양이 2마리, 강아지 2마리 이렇게 대가족입니다. 네. First time we met each other, we were at a coffee shop and I was sitting here and she was sitting over there. So we were looking like this and I was reading a book and I would read and then glance up and then I'd go, she's looking at me. I'd look down and then I'd be like, okay, I can look again. She's looking at me again. And we just kept catching each other's eyes. And then walking towards me was somebody who goes, oh, hey. It turns out that it was my coworker and her girlfriend. And she was, oh, you met my girlfriend. And I said, well, yeah, we've been looking at each other. That's how we first met. Do you want to improve the story? Sure. Go for it. 첫 만남은 이렇게 만난 게 맞고요. 이렇게 얘기하면 이제 대부분 사람들이 애인이 있을 때 처음 만났네라고 생각을 하는데 저의 입장에서는 한국인이기도 하고 저는 그때가 벌써 20년 전이니까 커피숍 같은 데서 레즈비언일 것 같다. 속으로 패밀리인가 하고 본 거였어요. 저는 나중에 연애 관계로 발전한 거는 제가 헤어지고 한참 후에 이제 네 연애를 하게 됐습니다. Well, your story really is better. Yours are cute. Oh, okay. Why did you look at her? Say it. She's so cute. Thank you. As time goes by, girlfriends come and go. And at one point, we were both single. She was kind of recovering from a relationship. And so I invited her out to dinner. And at dinner, I said, I know you're not really ready for a relationship now. And that's fine, but one day you will be ready for a relationship. And I hope that you don't forget about me, that I would be interested in being with you. We did not get together at that time. She really was recovering. 그 고백 받고 나서도 둘이 만나는데 오래 걸리긴 했는데 연애에 대해서 좀 헛헛한 마음이 많았어요, 그때. 왜냐하면 상대가 다른 사람이 생겨서 헤어졌는데 그 다른 사람이 또 제가 아는 사람이다 했고 좀 복잡했어요, 그런 일들이. 그래서 다시 연애하는 게 너무 걱정이 되기도 하고 예전 애인이랑 너무 많이 다퉜고 진짜 전쟁 같은 사랑을 했어요. 그러다 보니까 연애를 하면 너무 내가 안 좋은 게 너무 나오는 것 같아서 연애를 하면 안 되나라는 생각을 할 정도로 그랬는데 와이프를 만나고 나서 제가 항상 얘기하거든요. 너는 내가 가지고 있는 좋은 점, 안 좋은 점 중에 좋은 점을 계속 꺼내주는 사람이라고. 한 번 더 해볼까? 얘는 좀 다를 것 같은데? 다 그렇게 시작하지 않나요? 저는 그때까지도 예전 여자친구랑 같이 살고 있었어요. 그 경제적인 게 이렇게 딱 합쳐져서 그러니까 너무 힘든 거죠. 방을 따로 쓰는데 서로의 사생활이 겹치고 집이 정리가 안 된 상태였고요. 근데 이제 제 집 근처에 셰리가 살고 있었어요. 어느 날 서랍을 이렇게 봤는데 서랍 한 칸이 비어 있더라고요. 와이프가 물어보더라고요. 우리 집에 왔을 때 사용하는 치약이나 이런 거는 괜찮냐? 뭐 샴푸는 원래 너 머릿결에 맞는 샴푸냐? 그래서 속으로 나도 같이 살아도 되지 않을까라고 생각을 하고 있었는데 이 친구도 같은 마음인 것 같다 해서 그러면 짐 옮기는 거 좀 도와줄래 해서 그때 오토바이 타고 다니는데 오토바이로 막 같이 그렇게 옮겼어요. I really believed that we were a family right from the beginning. And do you remember maybe about 2 years after we got together and we went back to the States, and in my hometown, we were there at the correct time for the Queer Pride. And at that Pride Festival,
they said, we're going to do a big group commitment ceremony. And I said, do you want to do it? And she said, okay. So we went over and there was a paperwork. I still have the certificate. Yeah, we got a certificate of commitment signed by the officiant and all of this. And so we all stood up on stage and we promised to love each other. Yeah, it was lovely. Actually, it's a really good memory for me. Yeah, me too. And at the time, that was the best we could do. 아, 우리가 정말 결혼한 부부처럼 살고 있구나라는 걸 생각한 계기가 제가 쉐리한테 공부를 하고 싶다고 얘기를 했어요. 정말 지나가는 말로 가볍게 얘기를 했어요. 근데 내가 일을 하니까 너가 공부를 해 라고 얘기를 해서 그때 둘이 앉아서 미래의 꿈은 뭔지 어떤 공부를 왜 하고 싶은지를 굉장히 진지하게 얘기를 했었거든요. 근데 얘기를 하다 보니까 와이프도 공부를 더 하고 싶어 하는 거예요. 너도 하고 싶은데 왜 내가 하냐, 너도 해야지 그랬더니 아, 지금은 너가 먼저 네가 하고 싶은 걸 이루고 나 그 다음에 또 내 순서가 돌아올 걸 안다. 그럼 그때 또 너가 이렇게 해주면 된다. 그때 제가 우리 유서를 쓰자. 이 관계가 생각보다 진지하고 사람 일은 모르는데 어떤 유사시에 지금 우리가 이렇게 서로 진짜 공부하면서 지원해주고 정서적인 부분, 경제적인 부분 모든 걸 친밀하게 이렇게 하는데 이걸 가족이라고 하지 않으면 어떤 단어로 설명할 수 있지라는 생각이 들면서 우리가 할 수 있는 최소한의 안전장치를 하자고 생각한 거예요. 그게 저희는 최소한이죠. 그때 미국도 결혼이 안 됐고 그래서 가서 유서를 썼죠. 갑자기 막 사인을 마지막에 이렇게 하는데 우는 거예요. 이게 서랍에서 나올 때는 유사시거나 좋지 않은 상황이니까 그게 저도 그 얘기 듣고 울컥하더라고요. 아, 우리는 정말 가족이고 부부구나. 우리가 사는 방식이. 그래서 이제 그런 안전장치를 해놓고. There's been other problems in Korea for me because of my visa. You know, foreigners have several different ways that they can stay in Korea, but for many, many years, I was on a working visa. In Korea, when you are on a working visa, your employer controls that visa. So if you want to quit, you have to leave the country. But I was never in that position because that would, of course, involve leaving my family, right? Leaving Haeyoung. And so I was always terrified. What if I get fired? What if something happens and I have an incredibly short period of time, about 2 weeks, to leave the country? And so we decided to send me to school again, because if you graduate from a Korean university with a PhD, it's much easier just to go straight to permanent residency. And I thought, permanent residency? That's much better. So I went to school. I studied for years and years in order to get a much better visa to stay here in Korea. 제가 항상 농담하거든요. 한국에서는 비혼이고 미국에서는 기혼이라고. 9년 전에 결혼을 했는데 You've seen how America legalized gay marriage. How did you feel? Like Shocked. The first thing was shock because I never thought I would be able to be married in my lifetime. I never thought in my lifetime they would legalize gay marriage. I was just, I can't even begin to explain. It was so special to me just because we could do it. You know, other little kids, I think they grow up with this idea of they're going to get married and they're going to wear these clothes and it's going to be fancy and beautiful and all of those things. And I never once had that fantasy. I didn't really have an image at all. So then when we got that right, the ability to do that, it was just so shocking. And I was like, oh, we should go get married. And 둘이 같이 작은 방에 있었는데 와이프가 갑자기 제 양팔을 잡으면서 Let's get married 이래서 오케이 이렇게 하고 그러니까 걱정이 되는 거예요.
내가 한국인이라 안 해주면 어떡하지? 혼인신고서를 가장 쉽게 주는 주를 찾아봐라. 라스베가스에 가면 밤에도 혼인신고서를 준다는 거예요. 그래. 그리고 퀴어가 운영하는 웨딩홀이 있는지 찾아봐. 한 곳이 있더라고요. 거기가 어떤 곳인지도 모르고 사진도 저는 안 보고 예약을 해놓고 내 드레스 내가 만들어야겠다 저는 만들고 너는 뭐 입고 싶어 했더니 자기는 이제 수트 입고 싶다 해서 수트를 맞추고 그래서 이제 결혼식장만 가서 여기가 우리가 결혼하는 곳이구나 이러고 뭐라고 하면 하고 그냥 몇 분 만에 이렇게 제가 맨날 세상에서 가장 로맨틱한 5분이다 우리 결혼식은 제가 그냥 농담을 하는데 6.5 minutes. 오케이. Get it right. 그리고 결혼했는데 되게 웃긴 게 알고 봤더니 이 결혼식장이 컨셉 결혼식장이었던 거예요. 뱀파이어 커플, 슈렉 커플. 레즈비언이 제일 평범했어요. 레즈비언 진짜 제일. Lesbian couple. 그 혜영님 가족들도 미국으로 오신 거예요? 저희 어머님은 결혼을 하는 걸 몰랐습니다. 제가 이제 커밍아웃을 하기까지 좀 오래 걸렸는데 언젠가부터 제가 성소수자라서 엄마한테 연애를 하면 숨기는 게 늘어나는 거예요. 그래서 안 되겠다. 엄마한테 얘기를 해야겠다. 그리고 제가 아는 우리 엄마는 제가 성소수자인 걸 감당할 수 있을 것 같았어요. 그런 믿음이 좀 있어서 얘를 어떻게 알려야 되는데 바로 못 알리니까 천천히 몇 년 동안 데리고 갔어요. 친구로서. 그러다가 이제 커밍아웃을 했고 당연히 엄마가 막 울고 이렇게 하셨지만 이러면서 근데 내가 긍정적으로 생각할 거야. 만약에 얘가 남자인데 너가 데리고 왔으면 엄마가 바로 허락했지라고 얘기를 해서 엄마 근데 그거야 바로. 나는 사람을 보는 거라고. 근데 그게 여자라도 괜찮은 거라고. 내 인생에 아무리 많은 고민이 있어도 연애 고민은 나는 없다. 그랬더니 엄마가 그럼 됐다고. 그러면서 갑자기 엄마가 돈 관리는 누가 하냐? 막 이렇게 하면서 근데 그걸 엄마한테 이해를 받았는데 결혼이 입에서 안 나오는 거예요. 그래서 말을 못하고 와이프 가족들만 부모님만 딱 모시고 결혼을 하고 이제 한국에 와서 엄마한테 결혼을 했다고 얘기를 해야지 했는데 엄마가 전화가 와서 너희는 결혼 안 하니? 미국의 법이 바뀌었던데? 라고 해서 엄마 나 사실은 결혼했어. 그랬더니 어머님이 막 울먹울먹 하면서 귀하게 키운 딸 드레스 입는 것도 못 봤다고 하면서 잘했다고 얘기해 주셨어요. 미국에서는 법적으로도 결혼이 지금은 네. 한국에서 사시는 이유가 궁금해요. 네네. 그 질문도 많이 받는데 동성 결혼은 법제화 되지 않은 나라라는 점 말고 한국에서 살고 싶은 더 많은 이유가 많이 있는 거죠. 각자의 커리어가 한국에서 이제 또 생겼으니까 떠나지는 게 쉽지 않다는 것도 느끼고 저희가 좀 더 안전하다고 느끼는 것도 있고 어떤 면에서는 근데 가끔 요즘은 미국을 갈까 얘기를 조금 하기는 하거든요. 저희가 이제 20대 때는 몰랐던 거를 40대에 겪었던 게 건강이에요. 그래서 몇 년 전에는 제가 난소에 문제가 생겨서 수술을 해서 그때 코로나 때였거든요. 그래서 와이프가 보호자로 지정을 했어야 돼요. 그때 그래서 혼인신고서 있죠. 미국에서 받은 걸 갖고 갔어요. 병원에 수술할 때 의료보험증도 아니고 혼인신고서 가져간 사람 보셨나요? 근데 내가 얘를 보호자로 지정을 해야 되는데 문제가 생기면 안 되니까 가져갔어요. 그리고 이제 재작년쯤인가는 이번에는 와이프가 가슴에 또 뭐가 생겨서 그때도 또 혼인신고서를 챙겨가서 제가 보호자로 근데 그때도 좀 웃긴 에피소드가 있었는데 제가 너무 걱정을 하니까 선생님께서 수술실에 따라 들어오게 해줬어요. 큰 수술이 아니기 때문에 이렇게 벽에 서 있었어요. 이렇게 기계가 뭔가를 칙칙칙칙 자르는 소리가 들리고 선생님이 깨끗하게 잘 제거됐습니다 이렇게 했는데 제가 그 수술실 안에서 기절을 한 거예요. 그래서 와이프가 누워서 쉬어야 되는 그 병실에 제가 나이가 들면서 이제 건강이나 이런 게 그걸 제가 상상은 하고 있었어요. 그렇게 유서를 쓰고 이럴 때. 근데 실제로 겪어보니까 더 큰 문제가 생겼을 때 우리가 이런 것들을 안전하게 빨리 처리할 수 있을까? 일반적으로 결혼했던 그런 부부들처럼 예전엔 아예 옵션에 없었던 그 미국이라는 나라가 또 좀 고민을 하게 되고 근데 가능하다면 한국에서 살면서 이제 미국을 왔다 갔다 하고 싶긴 해요. We have a good community here. Yes, 맞아요.
우리가 안정된 생활을 하려고 정말 노력을 많이 하잖아요. 안정된 미래를 위해서 돈도 모으고, 안정된 직장을 위해서 학교도 다니고, 안정된 친구 관계를 위해서 사람도 가려만다고, 그런 안정된 생활을 굉장히 추구하잖아요. 근데 저희도 그건 당연히 마찬가지인데, 그럼에도 불구하고 그런 불안감을 항상 이렇게 잔잔하게 삶에서 가지고 가야 되는. 다이소에서 요즘 옷을 팔거든요. 옷을 5,000원짜리 살 때도 꼭 전화해서 물어보고 이렇게 사는데 우리를 가족이라고 하지 않으면 이걸 뭐라고 설명할 수 있을까? 친구? 아니면은 동거인으로 얘기를 해야 되는 상황들이 계속 있잖아요. 진짜 그건 공기처럼 내가 아무리 편하게 커밍아웃을 해도 그게 아닌 자리들이 있고 상황들이 있고, 그래서 저는 가끔 이거 되게 익숙해지면 안 되는 건데 익숙해지는구나 할 때 좀 슬퍼요. 배우자를 친구라고 거짓말하면 그 완전히 이성애자 커플 사이에서 스캔들 아닌가요? 너 뭐라고 지금? 야, 우리가 친구야? 진짜 친구할래? 막 이러지 않겠어요? 근데 그런 것들의 익숙함이 슬플 때가 있어요. 내가 가장 아끼고 내가 가장 사랑하고 인생에서 자부심이 있는 걸 계속 숨기고 다녀야 되는구나. 그런 게 나이가 들면서 좀 슬퍼질 때가 있어요. 30년 만에 와이프 동창회를 갔어요. 같이. 와이프가 자라던 주가 콜로라도라는 곳이에요. 콜로라도 스프링스라고, 거기가 굉장히 보수적인 주였고 지금은 조금 바뀌었는데, 와이프가 고등학교 때 이렇게 톰보이고 운동하고 막 그러니까 노골적으로 친구들이 쟤랑 같이 라커룸에서 옷 갈아입기 싫다, 뭐 아니면은 성소수자 비하하는 말을 한다든지 뒤에서 침 뱉는 아이가 있을 정도로 안 좋았거든요. 그리고 유난히 한 아이가 주도를 해서 많이 나쁘게 했어요, 와이프한테. 근데 그래도 되게 당당하게 지냈더라고요. 그래서 고등학생들한테 되게 큰 그런 댄스 파티 때도 와이프가 선생님한테 나 여자친구 데리고 갈 거니까 친구들이 나 괴롭히면 선생님이 나 보호해줘야 된다고, 그게 선생님 역할이라고 하고 데리고 가고 막 그랬더라고요. 그러고 나서 지금 30년이 흘렀거든요. 그때 이후에. Thank you for that. You're welcome. 그래서 이제 저희가 막 이렇게 준비하고 하니까 어머님이 저를 안아주시면서 재밌게 놀아라고 안 하고 be brave라고 하는 거예요. 행사장에 딱 들어갔는데 와이프가 그 자기 이름을 써요. 외모가 다 많이 바뀌었으니까 저희 와이프가 당당하게 닥터 슬릭 이렇게 쓰더라고요. Dr. Sherry Slick. 그러고 이제 갔는데 그 와이프를 힘들게 했던 그 친구가 그 자리에 있었어요. 근데 다가와서 자기가 고등학교 때 그렇게 했던 행동을 지금도 생각한다고. 자기 너무 자존감이 낮았고, 아들, 딸이 지금 있는데 아들은 완전 풋볼하고 미식축구하고 잘 나가는 소위 말하는 그런 인기남이고, 딸이 성소수자인 거예요. 근데 친구들이 안 좋게 얘기하거나 괴롭히니까 불안해한대요, 자기 삶을. 그때 셰리 얘기를 해준대요. 나도 고등학교 때 성소수자 친구 있었는데 지금 잘 살고 있다. 페이스북으로 보니까. 자녀들도 소개받았어요. 인사도 하고 만나고. 그 와이프가 그러더라고요. 가볍게 체면 때문에 미안하다 말 한마디 하는 것보다 훨씬 더 자기가 이 친구의 과거를 이해하고 그 과거에 그 친구의 어떤 그런 행동들과 셰리의 연결고리가 지금의 딸, 현재의 딸을 위로하고, 그러면서 저희가 되게 큰 경험을 했거든요. 그래서 혹시 그런 것 때문에 힘들어 하거나 아니면 그런 걸 가해하고 있는 분들이 보진 않겠지만 다면 인생은 계속 이어진다고 얘기해주고 싶어요. It gets better. It always gets better.